मेरी भाभी हर रोज़ मैनू गंदे गंदे इशारे करदी। मैं जदों भी घर विच इकल्ला हुंदा तां आके मेरे नाल चिपक जांदी ते मेरा हत्थ अपने कपड़ियां अंदर पाउण लगदी ते मैनू ये सब बिल्कुल पसंद नहीं सी। एक दिन रात नूं किसे बहाने भाभी ने मैनू अपने कमरे विच सद लिया ते दरवाज़ा अंदरों बंद कर लिया। भाभी ने फिर मेरे नाल जो किया। मेरा नाम संजीव है। अज घर विच बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल सी। सारे लोग इधर तो उधर तैयारियां विच लगे हुए सी। कोई किसी नूं मिठाई खिला रहा सी तां कोई एक दूजे नूं वधाई दे रहा सी, क्योंकि अज मेरे भरा का रिश्ता जो पक्का हो गया सी। दरअसल मेरे वड्डे भरा ने लव मैरिज कराउण दा फैसला किया सी। मेरी भाभी ते मेरा वड्डा भरा 2 साल तो रिलेशनशिप विच सी। आखिर इन्हां दोवां दी मेहनत रंग लाई ते घर वालियां नूं मना लिया ते अज इन्हां दा रिश्ता पक्का हो गया। हुण इन्हां दे विआह विच ज़्यादा दिन नहीं बचे सन, इसलिए सारे लोग इन्हां दे विआह दी तैयारी विच इधर तो उधर लगे हुए सी। मैं तां बहुत खुश सी, क्योंकि मेरी मां समान भाभी जो आउण वाली सी ते सारे लोग अपनी भाभी नूं पा के बहुत खुश हुंदे हन। ये सारिਆਂ ਦੇ मन विच एक सुपना हुंदा है कि उसकी भाभी जदों घर आ जाएगी तां उसदे लई चंगे चंगे पकवान बना के उसनूं अपने हत्थां नाल खिलावेगी ते उस ते अपने मुंडे वर्गा प्यार जतावेगी। यही सब कुछ सपने मैं भी अपने मन विच सजाए हुए सन। मैं जदों भी भरा दे मूँह तो भाभी बारे उन्हां दी तारीफ सुनदा तां मैं होर भी ज़्यादा खुश हो जांदा, क्योंकि मेरा भरा कहंदा कि तेरी भाभी बहुत चंगी है ते बहुत चंगा खाना बनाउंदी है ते बोलण विच भी बहुत मिठी है। तां मेरा मन होर भी ज़्यादा खुश हो जांदा कि भाभी दे रूप विच मैनू एक माँ मिलण वाली है। खैर, भाभी का नाम कमल है। एवें ही दिन लंघते गए ते कदों विआह का दिन आ गया किसी नूं कुछ पता नहीं चलिया। मेरे भरा नूं लाड़ा बना के घोड़ी ते चढ़ा दिता गया। बहुत ही धूमधाम नाल असीं लोकां ने भाभी ते भरा दा विआह पूरा करवाया ते भाभी नूं विदा करके घर लैके आ गए। मैं भाभी नूं हमेशा ही खुश देखना चाहुंदा सी। भरा दे विआह तो पहलां ही मैं सुपने सजाए सी कि मैं अपनी भाभी नूं माँ जिन्ना ही सन्मान देऊंगा। मैनू इन्ना एहसास सी कि जदों भी कोई कुड़ी अपने पेके घर नूं छड्ड के सोहरे घर विच आउंदी है तां उस लई सब कुछ संभालना बहुत ही मुश्किल हुंदा है ते ना ही वो किसी नूं समझ पाउंदी है ते ना ही कोई दूजा उसनूं समझ पाउंदा है। इसलिए मैं सोचा कि मैं भाभी दी हर छोटी छोटी गल का ध्यान रखूँगा। मैं उन्हां नूं एक भरा ते एक मुंडा जिन्ना सन्मान देवांगा, उन्हां दी हर जरूरत नूं पूरा करांगा। मैं अपनी भाभी नूं कदे महसूस नहीं होण दिआंगा कि ये उन्हां दे पेके नहीं सोहरे हन। वैसे मेरे माता पिता भी बहुत चंगे सी। वो भी कमल भाभी नूं बहुत प्यार करदे सी। असीं भाभी दा बहुत ही धूमधाम नाल गृह प्रवेश करवाया ते भरा ते भाभी ने अपने जीवन की नवीं शुरुआत की। दूजे दिन भाभी ने रसोई विच बहुत सारे पकवान बनाए। मैं उन्हां चीज़ां नूं बनाउण विच भाभी दी बहुत मदद की। मेरे वर्गा दिओर पा के भाभी भी बहुत खुश सी। इसलिए भाभी मेरे लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ नवां बनाउंदी सी ते खाना बनाउण तो पहलां वो मेरी पसंद पुछया करदी। खैर, हुण पढ़ाई लई मैनूं अपने शहर तो दूजे शहर विच भेजिया जा रहा सी, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं सी। मैं अपने शहर जलंधर विच ही रह के अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहुंदा सी। मेरा वड्डा भरा ते पिता जी अपनी जिद ते अड़े रहे। वो लोग चाहुंदे सी कि मैं बाहर जाके पढ़ाई पूरी करा। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहुंदा सी, क्योंकि मैं अपनी माँ ते कमल भाभी नूं बहुत ही प्यार करदा सी ते वैसे भी मैनू इन्हां लोकां तो दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं सी। ये गल जदों मेरी भाभी नूं पता चली तां उन्हां ने मैनू रोक लिया। उन्हां ने मैनू जाण ही नहीं दिता ते जिवें तिवें करके भरा ते पापा नूं भी मना लिया। हुण मैं बहुत खुश सी ते अपनी भाभी तो इन्ना ज़्यादा खुश हो गया सी कि मैं उन्हां दे प्यार दा दीवाना बन गया, क्योंकि वो जिस तरह मेरा ध्यान रखदी ते मेरी हर गल नूं समझ जांदी, उस तरह कोई माँ ही अपने बच्चे का ध्यान रखती है। पर कुछ दिनों के बाद मैनू थोड़ा एहसास जिहा होण लग्या कि मेरी भाभी कुछ बदली बदली जही लग रही सी। कमल भाभी का सुभाਅ ते उन्हां दे रहण दा तौर तरीका पूरी तरह नाल बदल चुकिया सी। वो पहलां दी तरह नहीं रहा करदे सी। हुण उन्हां अंदर चिड़चिड़ापन भी आ गया सी। पर जदों तो उन्हां दा विआह होया सी, उन्हां ने एक बार भी किसी दे उपर कोई गुस्सा नहीं दिखाया सी। उन्हां दा सुभाਅ हुण इदां दा हो गया सी कि मन्नो वो शुरू तो ही बहुत ही गुस्से वाले सी।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਭਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ
ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਬੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਬੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਬੀ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। ਭਰਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।